And last session we started unit number 4. Am I correct? From last session we have started unit number 4. Just hold on, please. Yes, am I audible? Hello? Can you hear me? Hello, friends. Am I audible? Yes, sir. So, Yes, sir. Last session we started unit number 4, wherein we discuss fixed and flexible rate of foreign exchange. We also discuss about gold standard and then Bretton Woods system. Am I correct? Do you remember? We have discussed gold standard system and Bretton Woods system. आठवते का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. So let's continue unit 4 only after having discussion on this Bretton Woods system and gold standard in regards to the fixed and flexible exchange rate. Now today we will be talking about crisis. Now crisis, it is in regards to the euro crisis and crisis happen in Venezuela, which is a small country in the world. And what happened to Venezuela crisis? Since it is given in our syllabus, which is designed by Savitribai Phule Pune University, and they have mentioned euro crisis and crisis in Venezuela. And then after a discussion on this Venezuela crisis and euro crisis, then we will talk about FDI and FII. FDI stand for, what do you mean by FDI? Will anybody tell me what is the long form of FDI? Yes, please. Can you share me what is the long form of FDI? FDI. What it is? Don't know. What is FDI? Foreign direct investment. So FDI, it is foreign direct investment, and FII. So in regards to FDI and FII, what are the economic indicators? Because since our subject is international business economic, so what are the economic indicators in regards to the FDI and FII? Now let me tell you, friend, one has to be very careful in regards to the FDI and FII. Now, being a common citizen, you and me, actually, we do not have that much role
into this area. But being a wise citizen of India, one should be aware of that. What are the pros and cons of FDI and FII? Since you are studying management course MBA, so it is very, very essential to know the pros and cons of FDI. And don't know, maybe in future, maybe one of from you may become a leader for a city or state or maybe country. One never know who will become what. Now, since we are having interaction with young blood like you all, you are representing young blood. So young blood definitely have substantial role in this area. So you should understand the gravity of this particular subject. So apart from examination, let me tell you, this is one of the very interesting subject to understand. Are you getting me? Yes, sir. So let's start with this. As I mentioned, that today we'll be talking about the Euro crisis. We will share you some information about Euro crisis and then Venezuela crisis. What it is. Yes, can you see my PPT? Is it visible? Can you see PPT? Yes, sir. Now, let's start with this Euro crisis. Crisis, we know the meaning of crisis. It is the dispute or the problem issues that is known as crisis. But here, this crisis, it is related to the economic situation. Okay. Now, whatever crises are there, maybe because of social issues, maybe because of political instability, that how this political instability and social issues disturbs to the country's economy. And you will also come to know that there is very positive connection between this political instability and social differences, cultural differences with the economic crisis. You will come to know. Now, Euro crisis, it is a period when several European countries experience the collapse of financial institutions, high government debt, and rapidly rising bond yield spreads in government securities. Let me explain to you one by one what it is. What happened to this, especially European countries, and what were the crises? The main cause of this crisis is collapse of financial institutions. What happened in European countries? All of a sudden, financial institutions, they fall down, they collapse. So this is one reason. Collapsing of a financial institution, you know that because of their inefficiency, because of their mismanagement, because of corruption. So these are the main factors for collapse of financial institution. Then another reason, government income and expenses. So there was a mismatch. Then what happened? Especially in European countries, they increased with the expenses, but at the same time, there were less sources of income, and resulting into that, government burdened with the loan, debt. Debt means loan. So government was burdened with higher amount of loan. So this was the second reason of this Euro crisis. And another reason,
rapidly rising bond yield spreads in government securities. What the government securities, there was increase in spread, that is yield. But according to my guess, first two reasons are responsible for euro crisis, that is collapse of financial institution and high government debt. Let it be any government. Now we are talking about the European countries, and all of you are aware European countries which are known as developed countries. But apart from this developed status, still they had faced this situation. So you will be surprised. We all are citizen of a developing country, because since we stay in India, so we represent developing nation, developing. We are in between. Neither we are developed nor we are underdeveloped. Are you getting me? Neither we are developed nor we are underdeveloped. Are you getting my meaning? Can you hear me? तर मी काय सांगतो तुम्हाला समजतंय का? आपण अशा अवस्थेत आहोत, भारतीय लोक, ना धड आपण विकसित पण नाही आणि मागासलेले पण नाही, अशी मधली अवस्था आहे आपली. समजतंय तुम्हाला? नायदर वी आर डेव्हलप नॉर वी आर अंडर डेव्हलप. धड आपण विकसित पण नाही आणि मागासलेले पण नाही, अशी मधली अवस्था आहे आपली. समजतंय ना? पण युरोपियन कंट्रीज कशा आहेत? युरोपियन कंट्रीज मागासलेले आहेत का ते? बॅकवर्ड आहेत? अंडर डेव्हलप आहेत का युरोपियन कंट्रीज? कॅन यू आन्सर मी प्लीज? युरोपियन कंट्रीज हे अंडर डेव्हलप आहेत का डेव्हलप आहेत? डेव्हलप कंट्रीज. मग तुम्ही विचार करा, डेव्हलप कंट्रीजला जर का ही अशी अवस्था असेल, तर वी शुड नॉट थिंक अबाउट अंडर डेव्हलप कंट्रीज. डेव्हलपिंग तर सोडून द्या, मधली अवस्था आहे आपली. मी तर तुम्हाला सांगितलं, भारताची अवस्था मधली आहे, ना धड शहाणा पण नाही आणि येडा पण नाही, अशी मधली अवस्था आपली. पण हे शहाण्या लोकांचं जर अशी अवस्था होत असेल, तर मग वेड्यांची काय? तर तुम्हाला ते कल्पना पण करवणार नाही की जे काही वेडे म्हणणार, म्हणजे मला असं म्हणायचं की अंडर डेव्हलप, की खूप मागासलेले देश आहेत, त्यांची अवस्था किती बिकट असणार आहे. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की सध्या ॲट अ इंटरनॅशनल लेवल हाऊ एव्हरीवन इज गोइंग इन अ डेलिकेट सिच्युएशन. आय एम नॉट डिस्करेजिंग यू, किंवा मी तुम्हाला भीती दाखवत नाहीये. आय एम जस्ट मेकिंग यू अलर्ट, की आपल्याला आता खूप अलर्ट व्हायची वेळ आलेली आहे. ॲज अ इंडिव्हिज्युअल, ॲज अ सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, काहीही तुमचं स्टेटस असेल, तर आज आपल्याला अलर्ट व्हायची खूप वेळ आलेली आहे. आणि अलर्टनेसच हा आपल्याला भविष्यामध्ये आपल्याला वाचू शकतो. तर युरो क्रायसिसचे कारण काय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. काय कारण आहेत त्याची? लक्षात आलं का? कोणाला काही डाऊट आहे का? क्रायसिसचा अर्थ कळला का? क्रायसिस म्हणजे काय? इश्यूज, बॅड पॅच, एक वाईट अवस्था ज्याला म्हणतो आपण इकॉनॉमिक मधली. तर याची कारण काय ते लक्षात आली का? कोलॅप्स ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. या युरोपियन कंट्रीजचे जे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स होत्या त्या डबघाईला आल्या, पहिलं कारण. आणि गव्हर्नमेंटवरती कर्ज वाढलं, गव्हर्नमेंटचं इन्कम कमी झालं आणि खर्च वाढले. म्हणजे ज्याला म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये की खाणारी तोंड वाढली, कमवणारे हात कमी झाले. कमवणं कमी आणि खाणं जास्त, असा काहीसा प्रकार हा डेव्हलप कंट्रीमध्ये झाला. आणि त्याचा परिणाम हा युरो क्रायसिस मध्ये घडला. समजलं का? काय कोणाला डाऊट आहे याच्यावरती? जाऊ पुढे. नाउ आफ्टर अंडरस्टँडिंग युरो क्रायसिस, आता लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट आर द कॉजेस. त्याचं मग कॉज काय आहे, त्याचं कारण काय आहे? अजून कॉज
आता कॉज बघा, द युरोझोन क्रायसिस वॉज कॉज बाय अ बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस. आता बॅलन्स ऑफ पेमेंट बीओपी माहिती आहे प्रत्येकाला. बीओपी आणि बीओटी एक आपण शिकलो इकॉनॉमिक्स मध्ये. आता बीओपी आणि बीओटी नाव ऐकून येते नाही, बॅलन्स ऑफ पेमेंट आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड. डिटेलमध्ये तुम्हाला अजून तर अभ्यास केला नसेल तुम्ही, पण आपण बीओटी आणि बीओपी हे नाव तरी ऐकलं की नाही? हॅलो हॅलो, आय ऑडिएबल? मला सांगा, बीओपी आणि बीओटी हे शब्द तरी तुमच्या कानावर याच्या आधी पडले का पहिल्यांदाच पडतायत? बीओटी आणि बीओपी, बॅलन्स ऑफ ट्रेड आणि बॅलन्स ऑफ पेमेंट पहिल्यांदा ऐकताय का तुम्ही? का याच्या आधी पण ऐकलंय? ऐकलंय सर. ऐकलंय ना? तर दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस क्रायसिस. काय झालं, बॅलन्स ऑफ पेमेंट चे क्रायसिस वाढल्यामुळे याचा परिणाम या युरो क्रायसिस मध्ये झाला. या युरोपियन कंट्रीचे जे क्रायसिस आहे हे एक त्याचं रिझन आहे. म्हणजे हे खूप स्टडी केल्यानंतर, इकॉनॉमिस्ट लोकांनी स्टडी केल्यानंतर मग त्यांनी ही कारण शोधून काढली. तर पहिलं कारण काय आहे, बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस. तिथंच त्यांचं बॅलन्स झाला, इम्बॅलन्स झाला. थोडक्यात देर वॉज अ इम्बॅलन्स इन पेमेंट. देन which is sudden stop of foreign capital into countries that had substantial deficit. याचा परिणाम काय झाला, देर वॉज अ सडन स्टॉप ऑफ फॉरेन कॅपिटल. परदेशातून येणारे जे काही कॅपिटल त्या देशांना येत होतं, युरोपियन कंट्रीजला, ते एकदम बंद झालं. आणि त्याचा परिणाम मग डेफिसिट, त्यांचा डेफिसिट वाढला. सरप्लसचा प्रश्नच नाही. सो डेफिसिट इन्क्रीज. डेफिसिट हा वाढतच गेला. सरप्लस वरनं ते डेफिसिटला यायला लागलं आणि मग नंतर डेफिसिट हा वाढतच गेला. आणि सगळ्यांना माहिती आहे डेफिसिट इट इज वर्स्ट सिच्युएशन फॉर एनी कंट्री. आपल्याकडे सुद्धा डेफिसिट आहे, मी असं नाही म्हणत. भारताला सुद्धा आता आपण एक बजेट ऐकला 1 फेब्रुवारीला, when the budget was presented in Parliament House. Even every year there is a deficit. But तो जो काही तुमचा डेफिसिट आहे तो मॅनेज करण्यासाठी तुम्हाला इतरही काही सोर्सेसची गरज लागते. म्हणजे टॅक्सेस असतील, इंटरनॅशनल लेवलचं काही फंडिंग असेल. तर इथं काय झालं, युरोमध्ये इंटरनॅशनल लेवलचं फंडिंग ते बंद झालं. सडन स्टॉप ऑफ फॉरेन कॅपिटल. आलं का लक्षात? आपल्याकडे सुद्धा डेफिसिट आहे. तुम्ही असं विचार कराल की सर आपल्याकडे पण डेफिसिट आहे, मग आपल्याकडे कसे क्रायसिस नाही, त्यांच्याकडेच कसे घडलेत? पण आपल्याकडे काय नाही, आपल्याकडे टॅक्सचा सोर्स आहे, अजून चालू आहे, आणि इंटरनॅशनल फंडिंग पण आपल्याकडे चालू आहे. त्याच्यामुळे वी डू नॉट हॅव दॅट मच सिरियस इश्यू इन अवर इकॉनॉमी. पण युरोपियन कंट्रीज मध्ये काय झालं, ऑल ऑफ अ सडन देर वॉज अ स्टॉप ऑफ फॉरेन कॅपिटल. फॉरेनचं कॅपिटल त्यांच्याकडे बंद पडलं आणि हा डेफिसिट एकदम त्यांच्याकडे तो वाढला. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इंडियन इकॉनॉमी अँड युरोपियन इकॉनॉमी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आता टॅक्सेस कमी झाले आणि इंटरनॅशनल फंडिंग पण कमी झालं. मग याचा परिणाम काय झाला, दे स्टार्टेड टेकिंग लोन फ्रॉम फॉरेनर्स. या युरोपियन कंट्रीजने काय केलं, दे वेर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन लेंडिंग. म्हणजे फॉरेन लोनवरती ते त्यांचं अवलंबित्व आलं, कारण सोर्सेस तर बंद झाले. मग शेवटी आता खर्च जर भागवायचा असेल, व्हॉट इज द सोर्स लेफ्ट? तुम्ही इमॅजिन करा, इंडिव्हिज्युअल लेवलला विचार करा. इंडिव्हिज्युअल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलचा थोडा नंतर विचार करा. इंडिव्हिज्युअल लेवलला समजा एखाद्या माणसाचा इन्कम कमी झालं, इन्कम पण कमी झालं, आणि त्याच्याकडच्या ज्या काही ऍसेट होत्या त्या पण आता ऍसेट विकण्यासारखं राहिले नाही. मग तो काय करणार मग आता? सांगा ना मला. खर्च भागवण्यासाठी काय करेल माणूस? इंडिव्हिज्युअल विल व्हॉट विल डू? इन्कम स्वतःचा कमी झालं किंवा थोडं बंद झालं, आणि ज्या काही ऍसेट होत्या त्या पण विकून झाल्या. मग काय करणार? तिसरा ऑप्शन काय राहिला त्याला? कॅन यू आन्सर मी? स्वतःचे एक्सपेन्सेस कमी करेल. स्वतःचे एक्सपेन्सेस कमी करेल. पण आता खाण्यासाठी तरी पैसे लागतातच. खाल्लं तर पाहिजे.
आवश्यक जे कपडे आहेत ते घेतलं पाहिजे, आवश्यक जे काही मेडिसिन आहेत ते घेतलं पाहिजे. मग याच्यासाठी तो काय करेल? जॉब वगैरे कराल. जॉबचं पण इन्कम त्याला नाही राहिलेलं आहे, जॉब पण कमी झाला आणि त्याच्याकडचे जे काही ऍसेट आहेत ते आपण आता विकून राहिला. सो व्हॉट इज लेफ्ट नाव? what option you will search? इंडिव्हिज्युअल लेवलला विचार करा. हॅव अ थॉट अबाउट इंडिव्हिज्युअल लेवल. व्हॉट ही विल डू देन? अशी सिच्युएशन एखादं आली, तो काय करू शकतो? एवढं तर तुम्ही इमॅजिन करू शकता. असं काही नाही की तुम्हाला तेवढे पण आता इमॅजिनेशन पॉवर नाही आहे असं मी म्हणू शकत नाही. यू आर ग्रोन अप स्टुडंट, यू आर कम्प्लिटेड युअर ग्रॅज्युएशन. तुमच्यावर अशी वेळ आली, तुमच्याकडे आता सध्या थोडा जॉब नाही आहे जॉब, तो थोडाफार इन्कम आहे, पण तुमच्याकडे जे काही ऍसेट आहेत ते आपण विकून जाणार. मग तुम्ही काय करणार? पुढची स्टेप तुम्ही काय करणार सांगा ना मला. खर्च मॅनेज करण्यासाठी तुम्ही अजून काय करू शकाल? येस प्लीज. फ्रेंड्स कडून रिलेटिव्स कडून पैसे घेणार. हा, फ्रेंड्स कडनं, रिलेटिव्ह कडनं. यू विल आस्क सम मनी फ्रॉम देम, यू विल बॉरो मनी फ्रॉम देम. त्याला म्हणतो आपण लोन ना शेवटी. म्हणजे तुम्ही थोडंफार प्रमाणात लोन घेणार त्यांच्याकडनं. फुकट तर काय आपले नाते पण देणार नाही, मित्र पण देणार नाही. तो म्हणणार बाबा मी तुला देतो पण मला कधी परत करणार, असं त्याचं दुसरं स्टेटमेंट असणार. बरोबर आहे ना? आय विल गिव्ह यू सम, आय विल मेक सम अरेंजमेंट बट वेन यू विल रिटर्न मी. हा दुसरा त्याचा प्रश्न असणार तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही जे म्हणता ते अगदी बरोबर आहे की फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्ह कडनं तुम्ही घेणार. सो एक्झॅक्टली दिस हॅपन विथ दिस युरोपियन कंट्रीज. त्यांच्याकडे त्यांचं टॅक्सचं इन्कम घटलं, त्यांना जी काही आर्थिक मदत मिळत होती इंटरनॅशनल ती पण कमी झाली. मग आता त्यांनी काय केलं? डिपेंडेंट ऑन फॉरेन लेंडिंग. मग त्यांनी परदेशी जे काही कर्ज आहे त्याच्यावर मग ते पूर्ण अवलंबून राहिले अँड वेर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन लेंडिंग. आणि बिकॉज ऑफ दिस या सगळ्याचा परिणाम काय झाला? त्यांची स्वतःची जी करन्सी आहे म्हणजे युरो करन्सी, दॅट स्टार्टेड डिव्हॅल्युएटेड. इट स्टार्टेड विथ डिव्हॅल्युएशन. डिव्हॅल्युएशन म्हणजे काय? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन म्हणजे काय? रिडक्शन इन द व्हॅल्यू ऑफ देअर करन्सी. त्यांच्या करन्सीचं जे काही मूल्य आहे, व्हॅल्यू आहे, ती कमी कमी होत गेली. या सगळ्याचा परिणाम हा इथं येऊन पोहोचला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिडक्शन इन द व्हॅल्यू ऑफ नॅशनल करन्सी. समजतं का मी काय बोलतोय ते? येस सर. आता समजा एखाद्या देशाची जी काही पत असते, आपण ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये पत, त्याचं क्रेडिट हे कशावरती असतं? त्यांचा इन्कम सोर्स. बरोबर की नाही? इन्कम सोर्स, त्यांच्या असेट्स याच्यावरती पत असते की नाही? आता इन्कम सोर्स आणि असेटच जर त्या देशाच्या जर का कमी झाल्यात तर त्यांची करन्सी स्ट्रॉंग राहील का? त्या देशाची करन्सी स्ट्रॉंग राहील का? स्ट्रॉंग होईल का वीक होईल? वीक होईल. वीक होईल. सो सेम हॅज हॅपन. त्यांची करन्सी ही वीक व्हायला लागली. आता नेक्स्ट लाईन. अमंग द कंट्रीज विच करंटली आर इन प्रोलॉंग रिसेशन. आता हे अशी जी अवस्था आहे याच्यामध्ये, ह्या रेसमध्ये म्हणजे हे खूप काळापासून यांचं ते रिसेशन चालू आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो, रिसेशन हे एका रात्रीतनं घडत नाही, एका दिवसातनं रिसेशन होत नाही. याची सुरुवात ही खूप आधीपासून झालेली असते. फक्त याच्यामध्ये निग्लिजन्स असतो. त्यांचे जे कोणी लीडर असतात, दे निग्लेक्ट सिच्युएशन. दे वर नॉट व्हेरी मच सिरियस अबाउट दिस इश्यू. त्यांनी वेळेला जर का काही पावलं उचलली असती तर कदाचित ही वेळ आली नसती. पण थोडी डोळे झाक करणं, दुर्लक्ष करणं, त्याच्यामध्ये पॉलिटिक्स असतं. हे सगळं तुम्हाला माहितीच आहे पॉलिटिक्स काय असतं. आणि याचा परिणाम काय झाला? अमंग द कंट्रीज विच करंटली आर इन द प्रोलॉंग रिसेशन. आता हे जे काही रिसेशन सुरू झालेले आहे अनेक वर्षापासून, याच्यामध्ये कोण कोण आहे माहिती आहे का? व्हेनेझुला हा एक देश आहे. त्यानंतर सुदान. व्हेनेझुला माहिती आहे का तुम्हाला? पहिल्यांदा ऐकताय व्हेनेझुला कंट्री? हॅव यू हर्ड दिस नेम ऑफ द नेशन व्हेनेझुला?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेरी व्हेरी गुड. सुदान ऐकलं असेल तुम्ही नाव, सुदान. सुदान, Yes, सुदान, sir. इराण, इराक, इराण, इराक, Yes, sir. लेबनॉन, लेबनॉन. तर ह्या सगळ्या देशांमध्ये पर्टिक्युलरली दिस 3 कंट्रीज, व्हेनेझुला, सुदान अँड लेबनॉन, दे हॅव बीन फेसिंग प्रोलॉंग रिसेशन. प्रोलॉंग रिसेशन म्हणजे अनेक दिवसापासून हे रिसेशन मध्ये अडकलेले आहेत, म्हणजे ते जखडून पडलेले आहेत. दे हॅव बीन फेसिंग दिस प्रोलॉंग रिसेशन विच आर ऑल एक्सपेक्टेड टू गो into their 4th recession year in 2021. आता हे 2021 हे त्यांचं 4थं वर्ष सुरू झालंय रिसेशनचं. कितवं वर्ष? 2021 रिसेशनचं कितवं वर्ष आहे त्यांचं हे? चौथं वर्ष. सो 4th year इट्स नॉट अ स्मॉल पिरियड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू. जो एखादा देश 4 वर्ष रिसेशन मध्ये जर अडकून पडत असेल तर इट इज व्हेरी व्हेरी वर्स्ट सिच्युएशन फॉर दॅट कंट्री, व्हेरी वर्स्ट. अहो तुम्हाला सांगतो, 2-4 महिने सुद्धा रिसेशन मध्ये राहणं अवघड होऊन जात असतं. 4 वर्ष म्हणजे हा फार मोठा काळ आहे. रिसेशन मध्ये 4 वर्ष घालणं म्हणजे इट्स नॉट अ स्मॉल पिरियड. मी तर म्हणतो 6 महिने काढणं सुद्धा अवघड होतं, म्हणजे अक्षरशः घुटमळायला होतं. त्याची कोंडी होते त्या देशाची. आणि ह्या देशांनी तिथे तुम्हाला माहिती आहे, सुदानचं मेन सोर्स काय बरं, काय माहितीये कोणाला? सुदान देशाचा मेन इन्कम सोर्स काय होता, काय आहे सुदान? सुदान देश कशासाठी प्रसिद्ध आहे? एनी आयडिया? सुदान इज नोन फॉर what product? Agri. It is known for oil reserve. म्हणजे जे ऑइल असतात ना, ऑइलचे त्यांच्याकडे खूप मोठ्या खाणी आहेत सुदानमध्ये. सुदान इज नोन फॉर ऑइल रिझर्व. आलं लक्षात? ऍग्रिकल्चर हा त्यांच्याकडे सेकंड पोझिशनला आहे. फर्स्ट पोझिशनला काय आहे त्यांच्याकडे? ऑइल रिझर्व्ह. त्यांच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावरती ऑइलच्या रिझर्व्ह आहेत, खाणी आहेत त्यांच्याकडे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑइल किती महत्वाचा सोर्स आहे की नाही? त्याच्यापासून त्यांना इन्कम मिळू शकतं ना? Yes, sir. आपल्या देशामध्ये आहे का ऑइलच्या खाणी आहेत का आपल्याकडे? पेट्रोल आणि डिझेलच्या खाणी आहेत का आपल्याकडे? No, sir. नो, वी डू नॉट हॅव. आपण आपलं सगळं आपण इम्पोर्ट करतो. त्यांच्याकडे आपण डॉलरमध्ये पैसे देतो आणि त्यांच्याकडनं घेतो. म्हणजे बघा, जगातले ऑलमोस्ट सगळे देश यांच्याकडे जातात ऑइल मागायला. म्हणजे सगळ्या प्रकारचा करन्सी यांच्या देशामध्ये जातो की नाही? इंडियन रुपी असेल, डॉलर असेल, पाऊंड असेल, यांच्या देशामध्ये जातो की नाही? Yes, sir. In spite of that, they are into recession from last 4 years. म्हणजे असं कोणी विचार करू नये की बाबा तुम्ही काय, तुमच्याकडे ऑइलच्या खाणी आहेत, सगळ्या जगाचा पैसा तुमच्याकडे येतो, तुम्ही काय काही करू शकता, असं नाही होत. जर का तुम्ही वेळेस तुमची देशाची अर्थव्यवस्था, इकॉनॉमी ही जर का वेळेस आपण सावरली नाही तर त्याचे परिणाम हे असे होतात जे आपण आता बोलतोय. व्हेनेझुला, सुदान अँड लेबनॉन which are all expected to go into their 4th recession in the year 2021. आता ते 2021 मध्ये 4थ्या वर्षात त्यांनी प्रवेश केलेला आहे रिसेशनच्या. आता आपण 2022 मध्ये आहोत. Any doubt from this particular slide? Any doubt? No, sir. So this was about euro crisis. आता आपण particularly as per your syllabus we are talking crisis in Venezuela. व्हेनेझुएला मध्ये नेमकं काय घडलं? युरो क्रायसिस काय झालं ते समजलं प्रत्येकाला? काय कारण होती युरो क्रायसिसची? व्हॉट वर द रिझन्स ऑफ युरो क्रायसिस? कोणी मला आठवून सांगेल का द पॉइंट्स विच आय डिस्कस विथ यू? नाहीतर मीच फक्त बोलत राहीन आणि तुमच्या डोक्यात शिरणार नाही, असं नको व्हायला. व्हॉट आर द मेन रिझन्स ऑफ युरो क्रायसिस?
आतापर्यंत तुम्ही जे माझ्याकडनं ऐकलं, काय तुम्हाला काय जाणवलं? व्हॉट आर द रिझन्स, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ युरो क्रायसिस? येस, will you answer me? Are you there? Am I audible? Am I audible? तर काय रिझन्स होते युरो क्रायसिसचे? काय यांच्याकडे क्रायसिस घडला युरोपियन कंट्रीज मध्ये? एक्झामिनेशन मध्ये जर तुम्हाला विचारलं तर यू शुड बी एबल टू राईट काय कॉजेस आहेत, व्हॉट आर द रिझन्स? येस, सांगा मला पटापट जे जे तुम्हाला आठवत आहे ते. येस फ्रेंड, व्हॉट आर द रिझन्स, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ युरो क्रायसिस? Maybe in a interview, if you are asked that have you heard about the euro crisis, what were the causes of euro crisis, or maybe in examination you will be asked and you are there to get more marks in examination. त्यासाठी तर तुम्ही धडपड करताय एक्झामिनेशन मध्ये. and if you are asked a particular question, discuss the causes of euro crisis, मग काय लिहाल तुम्ही? असंच कोरा पेपर ठेवून येणार, असंच गप्प बसणार इंटरव्ह्यू मध्ये, काय करणार? मग माझ्या बडबडीला अर्थच नाहीये. मग व्हॉट पॉइंट्स आय एम डिस्कसिंग विथ यू, इज नो यूज if you are not able to tell me a single cause or reason of euro crisis. मी तुम्हाला सांगितलं ना, आठवण करून देतो तुम्हाला की सडन कोलॅप्स ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे झालं त्यांच्या देशामध्ये. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे कोलॅप्स व्हायला लागले, हे सांगितलं का नाही मी तुम्हाला? हॅव आय टोल्ड ऑर नॉट? हॅव आय मेन्शन दिस पॉइंट ड्युरिंग दिस सेशन? हॅलो, समजतं का मी काय बोलतोय? Yes, sir. So can you share me what are the reasons, what are the causes of euro crisis? Yes, loudly. काय कॉजेस आहेत? गव्हर्नमेंटचा सरप्लस वाढला का डेफिसिट वाढला? सरप्लस वाढला का डेफिसिट वाढला? Sir, deficit. डेफिसिट वाढला. बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये काय इश्यू झाला? बॅलन्स ऑफ पेमेंट, बॅलन्स ऑफ पेमेंटचे पण क्रायसिस झाले ना. आणि लोन त्यांनी घेतलं का? लोन घेतलं नाही? लोन घेतलं. तर दीज आर द कॉजेस, प्लीज डू रिमेंबर. असं विसरू नका यार, मी जे तुम्हाला सांगते हे लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला इंग्लिश मराठी दोन्हीमध्ये सांगतोय आणि शिवाय आय एम डिस्प्लेइंग स्लाइड ऑल्सो. सो प्लीज कीप इन युअर माइंड अँड just think that you are not in India as if you are staying in European country. असं स्वतःला समजा की तुम्ही युरोपियन कंट्रीमध्येच राहताय आणि अशा पद्धतीने विचार करा की ह्या देशाला कसे प्रॉब्लेम आले. सो दिस वॉज अबाउट द युरो क्रायसिस. समजलं का? युरो क्रायसिस त्याची कारणं काय आहेत आणि त्याचा परिणाम काय झाला? समजलं का? त्याचा परिणाम काय झाला? त्यांना रिसेशन मध्ये जावं लागलं, हा त्याचा परिणाम, मोठा परिणाम. बिकॉज ऑफ दिस युरो क्रायसिस दे एंटर इन टू द रिसेशन, हा त्याचा इफेक्ट. समजला का? आता आपण लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज व्हेनेझुएला. व्हेनेझुएला बद्दल बोलूया. लेट मी शेअर विथ यू द स्लाइड.
Venezuela. Crisis in Venezuela. Can you see my PPT? Crisis in Venezuela. Yes, sir. The crisis in Venezuela is an ongoing socio-economic and political crisis. आता यांचं दुखणं वेगळंच आहे बघा. आपण युरोपियन कंट्रीजचं बघितलं, त्यांच्याकडे काय झालं, त्यांचे टॅक्सेस कमी झाले, त्यांच्याकडचा डेफिसिट वाढला आणि त्यांना इंटरनॅशनल जी काही मदत होती ती बंद झाली आणि याचा परिणाम त्यांचा युरो क्रायसिस झाला. व्हेनेझुएलाचं वेगळंच आहे बघा. व्हेनेझुएला क्रायसिस इज अन ऑनगोईंग सोशो इकॉनॉमिक म्हणजे सोशल आणि पॉलिटिकल दोन्ही आहेत. सोशो आणि पॉलिटिकल हे दोन्ही घटक याला जबाबदार आहेत. दिस बोथ फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रायसिस इन व्हेनेझुएला. म्हणजे बघा, प्रत्येक देशाच्या रडगाणं किती वेगळं असू शकतं. युरोपियन कंट्रीजचं वेगळंच आहे आणि ह्या क्रायसिस व्हेनेझुएलाचा हा आणि अजून वेगळाच आहे. सोशियो इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल क्रायसिस. सो दीज आर द, प्लीज डू रिमेंबर, क्रायसिस इन व्हेनेझुएला हॅपन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल क्रायसिस. आता याच्याबद्दल आपण सविस्तरपणे बोलणार आहोत, पण आता 2 पॉईंट लक्षात ठेवा. व्हेनेझुएलाचे क्रायसिसचे काय रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर आहे? येस प्लीज. मी खूप स्लो जातोय. व्हॉट आर द फॅक्टर्स ऑफ क्रायसिस इन व्हेनेझुएला? Which are the responsible factors in Venezuela? So socio-economics and political crisis. And political crisis. Now, second line, economic war due to increasing shortages. आता हा जो सोशो इकॉनॉमिक झाला हा कशामुळे झाला? त्यांच्याकडे शॉर्टेजेस तयार झाले. शॉर्टेजेसचा अर्थ माहिती आहे तुम्हाला? शॉर्टेजेस म्हणजे काय की पर्टिक्युलर कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल. म्हणजे आपल्याला सगळ्यात, मला सांगा, तुम्हाला जगायला पहिलं काय लागतं बरं? आपल्याला जर जगायचं असेल तर पहिलं काय लागतं आपल्याला? अन्न लागतं आपल्याला. व्हेरी गुड. फूड, दिस इज व्हेरी मच इसेन्शियल थिंग फॉर इच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे तुम्ही जगाच्या कुठल्याही पाठीवर जावा, भारतात राहा किंवा व्हेनेझुएलाला जा, नाही तर अजून कुठेतरी जावा, तुम्हाला जगायला हे 2 घास पाहिजेच. 2 वेळेचं तुम्हाला अन्न पाहिजे. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल. आणि नेमका हाच प्रॉब्लेम व्हेनेझुएलामध्ये झाला. शॉर्टेजेस तयार झाले. यू वोंट इमॅजिन, दीज आर द फॅक्ट्स अँड फिगर. इवन तुम्ही सेशन संपल्यानंतर, इफ यू गेट टाइम, जस्ट हॅव अ गुगल सर्च अँड नो द फॅक्ट्स ऑफ व्हेनेझुएला. 94% ऑफ व्हेनेझुएलियन्स, म्हणजे तिथले जे नागरिक आहेत, 94% लिव्ड इन पॉवर्टी. जो विचार करा, 94% पीपल ऑफ व्हेनेझुएला दे आर इनटू पॉवर्टी. इतके म्हणजे ते दरिद्री झालेले आहेत, कंगाल झालेले आहेत, ते लोक गरिबीत राहत आहेत. 94% लोक. आणि इकॉनॉमिक वॉर मग सुरू झालं त्यांचं ड्यू टू इन्क्रीजिंग शॉर्टेजेस. म्हणजे खायला अन्न नाही आणि मग औषध पण नाही. नुसतं अन्नच नाही, त्यांच्याकडे साधा औषध देखील नाही. ताप जरी आला तर तापावरती, सर्दी खोकल्यावर पण त्यांच्याकडे औषध नाही. मग तुम्ही विचार करत असाल की सर, आता हे पेंडेमिक मध्ये त्यांनी काय केलं? ही तर मोठी अवस्था झाली आता मागच्या 2 वर्षापूर्वी, बरोबर ना? 2 वर्षापासून का फक्त पेंडेमिक भारतामध्ये होता, व्हेनेझुएलामध्ये नव्हता, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? कोरोना व्हायरस फक्त भारतात होता आणि व्हेनेझुएलामध्ये नव्हता, असं काही आहे का? No, sir. So they were also having coronavirus situation. It was very very horrible. हे ऐकल्यानंतर तुम्हाला सुद्धा अंगावर काटा येईल की म्हणजे कशा पद्धतीने त्याने या लोकांनी दिवस काढले या मागच्या 2 वर्षात. खूप आधीचा, मी तर तुम्हाला मागच्या 50 वर्षापासूनच सांगणार आहे व्हेनेझुएलाचं, पण तुम्ही मागच्या 2 वर्षाचं यू आर ऑल्सो विटनेस फॉर दॅट. म्हणजे खूप 50 वर्षापूर्वीचं तुम्हाला कदाचित माहित नसेल किंवा तुम्हाला सर इतकं जुनं कोण विचारायला घेत आहे, पण मागच्या 2 वर्षाचं तर तुम्ही साक्षीदार आहात की नाही? कोरोना व्हायरसचे साक्षीदार तुम्ही आहात की नाही? तुम्ही आणि मी. ते तर सूर्यप्रकाश इतकं स्वस्त सत्य आहे की नाही? Yes, sir. So even in coronavirus, what happened, that will be studying in the maybe next slide.
तर आता फक्त हे लक्षात घ्या की त्यांची 94% जनता ही पॉवर्टीमध्ये आहे. हार्डली 5-6% पीपल आर वेल टू डू, म्हणजे त्यांना जगण्यापुरते पैसे मिळतात किंवा बऱ्यापैकी आहेत. 1-2% लोक ते श्रीमंत आहेत, पण 94% पीपल आर इन पॉवर्टी. इतकी वाईट अवस्था ह्या व्हेनेझुएलाची आहे. ऑलमोस्ट 20% ऑफ व्हेनेझुएलियन्स, दॅट इज 5.4 मिलियन पीपल हॅड लेफ्ट देअर कंट्री. त्यांनी देश सोडून दिला. त्या लोकांनी जगणं अवघड झालं त्या देशामध्ये. विचार करा तुम्ही, जवळपास 5.5 मिलियन लोकांनी आपला देश सोडला. किती त्रास होत असेल. आपण सोडू शकतो का आपला देश? समजा अशी जर वेळ आली आपल्याला, तर आपलं घर सोडून आपण जाऊ का हो कुठं? आपल्याला विचार सुद्धा करवत नाही, आपण विचारही करू शकत नाही. साधा आपण बघितलं की इन कोरोना सिच्युएशन इन लास्ट 2 years when trains and other communication was stopped, people they started moving from city like Mumbai and Pune, and they went to their native places in UP, Bihar and other states. पाहिलं तुम्ही गेल्या 2 वर्षात टीव्हीला दाखवत होते ना, अनेक लोक रेल्वे बंद झाले म्हणून काय केलं लोकांनी, कसे निघाले ते त्यांच्या गावाला. रेल्वे बंद झाली म्हणून काय केलं त्यांनी, सांगा ना मला. By walking. बाय वॉकिंग. त्यांनी रेल्वे ट्रॅक पकडला आणि बाय वॉकिंग गेलेत. आणि तुम्हाला हे पण न्यूज मध्ये बघितलं असेल की काही लोक ट्रेन मध्ये चिरडून गेलेत. एक गुड्स ट्रेन आली, मालगाडी, आणि मालगाडीमध्ये अनेक लोक त्याच्यामध्ये मृत्यू पावले. ही 2 वर्षापूर्वीची घटना आपल्या भारतामध्ये घडलेली आहे, आपल्या महाराष्ट्रात घडलेली आहे. and there were many some people, they help these migrants. म्हणजे सोनू सूद असेल, सोनू सूद माहिती आहे तुम्हाला? सोनू सूदने बऱ्याच लोकांना मदत केली फॉर मायग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सोनू सूद, वन ऑफ द ऍक्टर. Yes, sir. सो ही ऑल्सो हेल्प. तर आता विचार करा तुम्ही, हे 5.5 मिलियन लोक हे यांनी व्हेनेझुएला हा देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये गेले. ते म्हणजे लॅटिन अमेरिका आणि दुसऱ्या शेजारच्या देशांमध्ये त्यांनी स्थलांतर केलं. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॅक्ट्स. आता आपण फॅक्ट बघूया, कशामुळे हा व्हेनेझुएलाला एवढा इतका त्यांना रिसेशनचा हा आणि लोकांना एवढा त्रास झाला. याचं फॅक्ट काय? नंबर 1, इयर्स ऑफ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल इनस्टॅबिलिटी. इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल त्यांना इनस्टॅबिलिटी म्हणजे अस्थिरता, आर्थिक पण आणि राजकीय पण, हे 2 मुख्य घटक त्यांचे आहेत. समजलं? पहिलं कारण समजलं का? इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल इनस्टॅबिलिटी. इनस्टॅबिलिटी म्हणजे अस्थिरता, इनस्टॅबिलिटी म्हणजे स्टेबल नव्हतं, गव्हर्नमेंट पण स्टेबल नव्हतं आणि इकॉनॉमिक सिच्युएशन पण स्टेबल नव्हती. त्याचा परिणाम हा रिसेशन मध्ये झाला. मोर दॅन 6 मिलियन Venezuelans have left country seeking food, work and better life since 2014. म्हणजे हे आता नाही झाला, 2014 पासून त्यांच्याकडचे लोक हळूहळू देश सोडायला लागले. आज 2022 आहे, किती वर्ष झालीत? 2014 ते 2022 किती वर्ष झालीत? हॅलो, किती वर्ष झाली? 8 years. तर गेल्या 8 वर्षापासून यांच्याकडचे लोक हळूहळू देश सोडत ते दुसऱ्या देशामध्ये अन्नासाठी, कामासाठी आणि एक चांगलं जीवन जगण्यासाठी त्यांनी हा देश सोडला. नुसतं चांगलं जीवनच नाही, काहींनी अन्नासाठी सोडलं, काहींनी काम धंद्यासाठी सोडलं आणि काहींनी चांगलं जीवन जगता म्हणून सोडलं. असे हे 3 कारण गेल्या 8 वर्षामध्ये लोकांनी, 6 मिलियन हे लोकांनी हा देश सोडला. व्हेनेझुएला कंटिन्यूज टू बी अ हॉटस्पॉट फॉर फूड इनसिक्युरिटी. आणि अशा प्रकारे हा फूड इनसिक्युरिटी म्हणजे आपल्याकडे फूड सिक्युरिटी बघा, आपला देश हा फूड सिक्युरिटीच्या मागे लागलेला आहे आणि त्यांचा देश हा फूड इनसिक्युरिटी म्हणजे त्यांच्याकडे अन्न सुरक्षाच नाही आहे. आपल्याकडे अन्न सुरक्षा नावाची स्कीम आहे, माहिती आहे तुम्हाला? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने फूड सिक्युरिटी स्कीम आणलेली आहे गेल्या 4-5 वर्षापासून. फूड सिक्युरिटी स्कीम आपल्या देशामध्ये आहे, माहिती आहे की नाही तुम्हाला? फूड सिक्युरिटी
प्रत्येक आपला जो भारतीय आहे त्याला हे अन्न मिळायला पाहिजे, याच्यासाठी आपला देश कटिबद्ध आहे की नाही. आता आपण कोरोनामध्ये पण बघितलं. काय बघितलं तुम्ही कोरोनामध्ये? गव्हर्नमेंटने काय केलं? अन्न कशा पद्धतीने पुरवलं गव्हर्नमेंटने? सांगा ना. राशन मधून त्यांनी राईस असेल, गहू असेल, म्हणजे तांदूळ गहू हा दिला की नाही. काही ठिकाणी त्यांनी फ्री मध्ये दिला, काही ठिकाणी कन्सेशन रेट मध्ये दिला, थ्रू राशन शॉप, रेशन दुकानाच्या माध्यमातून काही लोकांना फुकट दिला आणि काहींना कमी रेट मध्ये दिला की नाही मागच्या 2 वर्षात? हो ना. Yes, sir. तर व्हेनेझुएलामध्ये फूड इन्सिक्युरिटी हा त्यासाठी हॉटस्पॉट झाला. त्यानंतर व्हेनेझुएला हेल्थ सिस्टम हॅज कोलॅप्स. आता साहजिकच आहे, ज्या देशाची एवढी दारुण अवस्था असते, हेल्थ बद्दल तर विचारायलाच नको, तर त्या लोकांना हेल्थचे पण खूप इश्यू झाले आणि पूर्ण यंत्रणा त्यांची कोल पडली. त्यांच्याकडे ना डॉक्टर नाहीत, नर्सेस नाही, हॉस्पिटल नाही, गोळ्या औषधी नाहीत, काही नाही. अशी इतकी दारुण अवस्था ह्या व्हेनेझुएलाची झाली. देन व्हेनेझुएला हॅज द लार्जेस्ट प्रूव्हन ऑइल रिझर्व्ह इन द वर्ल्ड. आता बघा, हे एकदम त्याच्या अगदी विरुद्ध. व्हेनेझुएला मध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावरती ऑइल रिझर्व्ह आहेत जगामध्ये. ज्या ऑइल रिझर्व्ह आहेत त्या सगळ्यात मोठ्या व्हेनेझुएलामध्ये आहेत. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की हे श्रीमंत व्हायला पाहिजे होते, हो की नाही, कारण त्यांच्याकडे ऑइलच्या खाणी होत्या. एक काळ असा होता की त्यांनी सौदी अरेबियाला सुद्धा मागे टाकलं होतं. सौदी अरेबियाला सुद्धा यांनी मागे टाकलं होतं या व्हेनेझुएलाने. एवढ्या त्यांच्याकडे या खाणी होत्या आणि एवढं असून देखील, एवढी त्यांच्याकडे प्रॉस्पेरिटी ऑइलची असून देखील त्यांच्यावरती आज ही वेळ इतकी आलेली आहे, अन्नान्न दशा आलेली आहे, मरणासन्न झाले ते लोक. अन्नान्न दशा, मरणासन्न, जे काही तुम्हाला अजून शब्द सुचत असतील ती सगळी यांना व्हेनेझुएला लोकांना लागू होतात. इतकी यांची वाईट अवस्था झालेली आहे. सो दीज आर द फॅक्ट्स ऑफ व्हेनेझुएला. May I go to the next slide now? Yes, sir. Now we are talking about the crisis in Venezuela. Okay. Now, Venezuela crisis timeline. So I have started from the 1920. आता हे 2 वर्षाबद्दल आपण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, पण हा टाइम त्यांचा कसा हळूहळू सुरू झाला. 1920 to 1970 या बिटवीन दिस 50 years ऑफ टाइम ऑइल इज डिस्कवर्ड इन व्हेनेझुएला. त्यांना त्यांच्याकडे ऑइलचं हे डिस्कवरी झाली, त्यांना ऑइलचा शोध लागला व्हेनेझुएलाला. कुठल्या वर्षी? इन विच इयर दे डिस्कवर्ड ऑइल? 1920. Yes, in the year 1920, and they realized that they are having world's largest reserve. जगातला सगळ्यात मोठा प्रकारचा म्हणजे जो काही साठा असेल तर हा फक्त व्हेनेझुएलामध्ये होता 1920 मध्ये. समजला हा पॉइंट? 1920 ते 1970 चा कालखंड. Yes, sir. So this was the good time for Venezuela. This was a very good time, very prosperity and rich time for Venezuela. Between 1980s to 1990, this 10 years time, global oil prices fall. All of a sudden, global oil prices fall down. Then Venezuela's economy contracts. आणि याचा परिणाम काय झाला? Their economy started shaking. The country faces massive debt. ह्या 10 वर्षामध्ये काय झालं? ऑइलच्या प्राइसेस कमी झाल्यामुळे त्यांच्याकडे ऑइल तर मोठ्या प्रमाणावर होतं, ते तुम्हाला मी आधीच सांगितलं. वर्ल्ड लार्जेस्ट रिझर्व्ह त्यांच्याकडे होता, पण ऑइलच्या प्राइसेस कमी झाल्यामुळे त्यांच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती कर्ज झालं या 80 ते 90च्या काळामध्ये. समजलं का हा टाइम? गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. नाउ जस्ट गो अहेड. इन 1998 म्हणजे 2000च्या आसपास चावेज नावाचा जो आहे, ही वॉज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट. ही बिकेम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ व्हेनेझुएला, चावेज. आणि मग त्याने प्रॉमिस केलं, ही प्रॉमिसेस टू यूज कंट्रीज ऑइल वेल टू इम्प्रूव्ह द लाईव्ह ऑफ द पुअर. त्याने लोकांना खूप आशेचा किरण दाखवला किंवा लोकांमध्ये उत्साह आणला की आपल्याकडे जो काही ऑइलची जी काही मुबलकता आहे, श्रीमंती आहे, याच्या बळावरती मी आपल्या जे काही गरीब लोक आहेत त्यांचं जीवनमान उंचवण्याचा प्रयत्न करेन. I will see that their living standard will increase. They will have good living standard. हा, असं त्याने आश्वासन या चावेजने दिलं. कोण होता हा चावेज?
Who was the कोण होता हिवेज चावेज? प्रेसिडेंट ऑफ व्हेनेझुएला, प्रेसिडेंट होता. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. कोण होता हा चावेज? Who is Chavez? So president of Yes, Venezuela. he is a president of Venezuela. मग आता 2000 मध्ये काय झालं? चावेज एक्सपांड सोशल सर्व्हिसेस. बघा त्याने चांगली सुरुवात केली. त्याने जे काही प्रॉमिसेस केले होते लोकांना त्याप्रमाणे ही एक्सपांडेड सोशल सर्व्हिसेस. बट करप्शन इज रॅम्पंट. सोशल सर्व्हिसेस त्याने केला, पण काय झालं? करप्शन काय झालं? खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्याकडे घडलं. करप्शन झालं. अँड अ स्टेडी डिक्लाइन इन ऑइल प्रोडक्शन reduces oil reserves and increases government debt. आता बघा करप्शन वाढल्यामुळे देशामध्ये करप्शन वाढलं आणि ऑइलचं प्रोडक्शन पण कमी झालं त्यांच्याकडे. जो काही आता हा नॅचरल असतं ना, ऑइलचं प्रोडक्शन हे काही आर्टिफिशियल आहे का नॅचरल आहे? ऑइल रिझर्व हे आर्टिफिशियल आहे नॅचरल आहे? Natural. नॅचरल आहे. आता तिथं सुद्धा निसर्गाने थोडस त्यांच्यावरती पाठ फिरवले असंच मला म्हणावंसं वाटतं की इव्हन नेचर हॅज ऑल्सो मूड अवे फ्रॉम व्हेनेझुएला. त्यांनी नेचरने पण त्यांना साथ दिली नाही. त्यांचं ते रिड्युसेस ऑइलचं रिझर्व ते कमी झालं आणि याचा परिणाम काय झाला? खर्च वाढला, त्या देशाचं लोन वाढलं, डेट वाढलं. समजलं इथपर्यंत? समजलं का? Yes, sir. Now, next 2010 to 2012, in these 2 years of time, Chavez attempts at economic reform. चावेजने अजून खूप प्रयत्न केलेत बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल इकॉनॉमिक सिच्युएशन ऑफ व्हेनेझुएला. पण थोडंसं त्याचा तो काही त्याला साधता नाही आलं. करन्सी डिव्हॅल्युएशन झालं. व्हेनेझुएलाचं जे करन्सी आहे आणि त्याच्याकडे जे काही प्राइस कंट्रोल मेथड्स होत्या त्या सगळ्या निष्फळ ठरल्या. ऑल बिकेम इनइफेक्टिव्ह. कशाचाही कुठं काही परिणाम झाला नाही कारण सगळी सिच्युएशन हाताच्या बाहेर चालली. निसर्गाने पण पाठ फिरवली, ऑइलचं प्रोडक्शन कमी झालं, कर्ज वाढलं. तर ह्या 2 वर्षात अशी त्यांची दारुण अवस्था झाली. आता 2013 मध्ये आफ्टर 14 इयर्स ऑफ रूल, 14 वर्ष याने राज्य केलं चावेजने. आणि 14 वर्ष राज्य केल्यानंतर अनफॉर्च्युनेटली चावेज डाईज ऑफ कॅन्सर ऍट द एज ऑफ 58. वयाच्या 98व्या वर्षी चावेजचं निधन झालं कॅन्सरमुळे. म्हणजे उरला सुरला जो काही आशेचा किरण होता व्हेनेझुएलाचा, कारण त्याने काही गोष्टी चांगल्या केल्या होत्या कोणी? चावेजने. पण कॅन्सरमुळे त्याचं वयाच्या 98व्या वर्षी ते वारले. इथपर्यंत समजलं 2013 पर्यंत? Yes, sir. आता बघा 2014 मध्ये काय झालं? पब्लिक स्पेंडिंग इज कर्टेल बिकॉज ऑफ लो ऑइल प्राइसेस. मग ते तिथल्या गव्हर्नमेंटने काय ठरवलं की बाबा आपल्याकडे पैसे पण नाही तर आपण जो काही आपला पब्लिक खर्च आहे म्हणजे सार्वजनिक खर्च आहे हा आपल्याला कमी केला पाहिजे. त्यांनी बंद नाही केला पण कमी करायला पाहिजे असं म्हणतात. कर्टेलचा अर्थ आहे की कमी करणे. आपण पूर्वी 1 रुपया खर्च करत होतो, आता 80 पैसेच खर्च करायचे किंवा 70 पैसे खर्च करायचे अशा पद्धतीने. कळलं का? अँटी गव्हर्नमेंट प्रोटेस्ट आर ब्रोकन अप विथ फोर्स. त्याच्यामुळे काय झालं? त्या गव्हर्नमेंटच्या विरुद्ध जे काही लोक होते त्यांनी एकदम आवाज उठवला की नाही असं नाही चालणार. गव्हर्नमेंट म्हणत होतं की आपल्याला थोडं गव्हर्नमेंटचा खर्च कमी करावा लागेल, आपल्याला पब्लिक स्पेंडिंग कमी करावं लागेल. पण काही लोकांनी विरोध केला. त्यानंतर मग आलं हे सगळी झाली लोकांचा विरोध. देन 2020 मध्ये काय झालं? Read this and you will come to know. I need not to explain this. You will have to read this 2020. आणि काही तुम्हाला समजलं नसेल तर then you ask me. Everyone, please read what happened in 2020 with Venezuela. With everyone, in fact. Why Venezuela? With everyone. Even with you and you, me also. It has happened with you and me also in 2020. काय झालं? Yes. What happened? Sir, Corona pandemic.
सो कोरोना पॅन्डेमिक स्प्रेड इन लॅटिन अमेरिका. त्याने काय असं काही बघितलं नाही कोरोनाने की तू इंडियन आहे म्हणून तुझ्या मागे लागतो, तू अमेरिकन आहे म्हणून मी तुझ्या मागे लागत नाही, असं काही नव्हतं. कोरोना सगळ्यांसाठी इक्वलच होता. कोरोना साईडच्या समोर सगळे इक्वलच होते. सो ॲज द कोरोना व्हायरस पेंडेमिक स्प्रेड्स इन लॅटिन अमेरिका, border closings and the collapse of global oil prices have made life even harder for Venezuelans. त्यानंतर या शेजारच्या देशाने सुद्धा काय केलं, त्यांच्या बॉर्डर क्लोज केल्या. सगळ्यांनीच बॉर्डर क्लोज केल्या. की त्यांचं कशाला, आपण सुद्धा केलं की नाही क्लोज मागच्या 1 वर्षात? आपल्याकडे काही सगळे विमानं इकडे तिकडे येत जात होती का? येत जात होती का आपली विमानं? हा, विमान प्रवास चालू होता का आपला एका देशातून दुसऱ्या देशात? नो सर. नाही. तर त्यांनी पण तेच केलं जे आपण केलं, आणि या सगळ्यांचा परिणाम अजून ते व्हेनेझुएलाचं जगणं अवघड होऊन बसलं. कारण या कोरोनामुळे सगळ्या देशांनी सीमा बंद केल्या. ते थोडेफार तुम्हाला सांगितलं 2014 पासून ते लोक हळूहळू कामासाठी, अन्नासाठी ते त्यांचा देश सोडून येत होते, दुसऱ्या देशांमध्ये आश्रय घेत होते. ते पण बंद झालं आणि मग एकदम त्यांच्याकडे ते घुसमट अजून वाढली. अँड this had happened with the Venezuela crisis. So if you examination, if you are asked, please do remember our points, our discussion, and mention in your answer. Okay. So now one more small part is left, that is FDI and FFI. But since there is no time left, so I will not start with that point. Maybe we will continue in the next session. That is FDI and FI economic indicators. ते आपण पुढच्या सेशन मध्ये बघू. ओके. सो इफ यू हॅव एनी डाऊट, you are free to ask. Otherwise, we will end the session of today's session. We will end. If any doubt, you are free to ask. Have you understood the Euro crisis and Venezuela crisis? Yes, sir. So in next session, we will discuss about the economic risk indicators for FDI and FII. Economic risk indicators for FDI and FII. That we will see in the next session. So thank you all for listening patiently and understanding. sir. Thank you. Thank you.